Hello kids, my name is Miss Morsharia Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do is we are going to learn the chapter. But before we get started with that, we are going to have a quick recap of our last session. In the last session, what did we do? We understood the vocabulary words, right? આપણે લોકોએ લાસ્ટ સેશનમાં PPT ની હેલ્પથી પિક્ચર્સ ની હેલ્પથી દીદીએ તમને લોકોને vocabulary words explain કરેલા હતા, in which we learned the hard words given in the chapter so that you can understand the chapter today. Okay, તમે લોકોએ જે hard word હતા, જે tough word હતા, unknown words હતા, એ already learn કરી લીધા છે. Now what we are going to do is we are going to understand the concept, understand the chapter well. Now as you know, દીદીએ તમને last two chapters થી કે one chapter માં એવી habit રખાવી છે, right? કે દીદીએ ટેક્સ્ટ બુક હાથમાં લે ને તમે ટેક્સ્ટ બુક હાથમાં લ્યો, so that you can understand to open up the textbook, read along with the chapter. Okay, દીદી તમને શું કામ એવું કરાવતા હતા? કેમ કે તમે ટેક્સ્ટ બુક ઓપન કરતા નથી, right? I understand because you are not habituated with that thing. But whenever I am explaining a chapter to you, you need to open up your textbook and see the concepts along. Okay, so last session માં દીદી એવું કર્યું હતું, last chapter માં એવું કર્યું હતું, so that you have a habit, you develop a habit of keeping textbook with you whenever you are understanding the chapter, right? Because textbook માં pictures આપ્યા હોય kids, with the help of pictures you can connect to the topic well. તમે topic સાથે બહુ easily connect થઈ શકો છો. Okay, so please go and bring your textbooks if you are not having it with you. ચલો 1 2 3 4 and 5. Okay, દીદીએ પોઝ કરેલું હતું, તમારી માટે વેઇટ કરી રહ્યા હતા. Okay, so that you can bring your textbooks. Okay, keep your textbooks open up page number it is page number 185, right? Page number 185, in which you can see that there is a yellow box and then there is a chapter number 3. Okay, so kids, what we are going to do today, we are going to understand the chapter well. But before we do that, what you are supposed to do, you are supposed to start with let's go activity, right? Let's go activity is the activity which is given in the beginning of the chapter. તમે જ્યારે ચેપ્ટર કોઈ બી ચાલુ કરો એની ઉપર તમને લોકોને એક બોક્સ આપ્યું હોય છે, યલો બોક્સ આપ્યું હોય છે, રાઈટ? સો એ યલો બોક્સ જે છે એ તમને લોકોને ચેપ્ટર કેના બારામાં એક્ઝેક્ટલી છે એ હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? સો there are few pictures with the help of which you are supposed to observe એ પિક્ચર જોવાના છે, and then if that is a safe habit, that is a good habit, you are supposed to put a tick, and if it's a dangerous habit, bad habit, then you are supposed to put a cross. Okay, so the first thing is safety first is the name of the chapter. Now why is it the name of the chapter? Why this particular thing is the name of the chapter? Because whenever we are doing something, whenever we are doing an activity, we should be safe. આપણે લોકોએ શું હોવું જોઈએ? Safe હોવું જોઈએ. If we are putting ourselves in danger, then it is not good, because what can happen? Our health can go wrong, our body damage થાય. So we are supposed to be precautious. આપણે prevention practice કરવાનું છે. Prevention means એવી વસ્તુઓ avoid કરવાની જેનાથી તમે શું કરો છો? Danger માં આવી જાઓ છો kids, right? So today we are going to learn the chapter so that we can understand how to stay safe and how to stay healthy. Okay, તમે લોકો કેવી રીતે સેફ રહી શકો છો એ બધું આપણે લોકો આ ચેપ્ટરમાં લર્ન કરવાના છીએ. Okay kids, so in today's session what we are going to learn, what we are going to do, we are going to explain the full chapter and we are going to understand the full chapter, that is safety first. Right? So first thing is safe નો મતલબ શું થાય એ તમને લોકોને ખબર હોવી જોઈએ. So what do we mean by safety? Safety means staying away from danger. Danger થી દૂર રહેવું એ તમારા માટે શું થાય? Safety થાય. તમને ખબર છે આગમાં આપણે જઈએ તો દાજી જઈએ તો તમે obviously આગને ટચ કરવાના નથી. That means you are safe from fire. Okay, then if sharp વસ્તુથી આપણને કટ્સ લાગી જાય, વાગી જાય, આપણને ખબર છે તો obviously we are not going to touch that thing. So we are staying safe from that thing. So if we know what danger is, તમને ખબર છે કે આ વસ્તુ ડેન્જરસ છે, ઓલી વસ્તુ ડેન્જરસ છે, ઓલી વસ્તુ ડેન્જરસ છે, તો obviously તમે એ વસ્તુ કરવાના નથી. પણ પહેલા તમને ઈ ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ કઈ વસ્તુ તમારા લોકો માટે ડેન્જરસ છે, right? So we are going to see that turn by turn. So let us begin with the chapter. First we will understand the meaning that safety means staying away from danger. Danger થી દૂર રહેવું જ meaning શું છે? Safety છે, right? So let us begin the chapter and its explanation.
Okay, so as we have now understood the meaning of safety, now you will ask the question कि how can we stay safe? हम लोग safe कई रीते रह શકીએ છીએ. So there are two ways in which you can stay safe by being careful. Now we will take the example. Okay, આપણે લોકો example લેશું in which the example is કે તમે લોકોને ખબર છે the time going on is corona નો time ચાલે છે, right? People are getting sick. If we are not wearing mask, we are at the higher risk. કે આપણને વધારે risk છે by of catching that virus, if catching that flu. Okay, so what we are supposed to do, we are supposed to wear a mask to be safe, to be precautious. તો તમારે careful લેવાનું છે. તો mask પહેરો છો, hand wash કરો છો, એ શું કરો છો તમે? careful રહ્યો છો કે તમે એ virus catch કરો નહીં. Okay, so that means જ્યારે તમે sanitize કરતા હોય, mask પહેરતા હોય, and if you are washing your hand, that means you are being careful. Then if you get to know કે તમારા neighbor માં કે કોઈ relative માં કોઈને કોરોના છે કે કોઈને વાયરસ છે, or if શરદી ઉધરસ બી છે, તો શું કરો છો? staying away from danger. તો તમે એ લોકોને મળતા નથી. that means you are protecting yourself, you are staying away from danger, because there are chances કે તમને એનામાંથી catch થઈ શકે છે. okay, so if you get to know કે કોઈને છે તમારા ઓળખીતામાં, તો તમે એને મળશો નહીં. that means you are staying away from danger. so in these two ways you can be safe. તમે આ બે રીતે શું કરો છો? safe રહ્યો છો. so this was with the help of example કે તમને લોકોને exact meaning સમજાઈ ગયો કે how to stay safe. આપણે લોકો safe કઈ રીતે રહી શકીએ છીએ, right? now let us move on to the next. Okay, so the first thing which we are going to learn is how to stay safe at home. એટલે તમે ઘરે કેવી રીતે safe રહી શકો છો, protected રહી શકો છો, right? so the first and foremost thing is તમે લોકો શું કરી શકો છો? not to play with sharp things. sharp thing છે જેના edges છે, જેના ખૂણા છે એ વાગી જાય એવા હોય, જેમ કે scissors છે, knife છે, એવી બધી વસ્તુ તમારે ટચ કરવાય નહીં. because if તમને વાગી જાય તો you can get hurt, તમને લોહી નીકળી શકે છે, કટ લાગી જાય છે બોડીમાં. so it is very much dangerous. so you should not touch sharp things. sharp વસ્તુ છે, કાતર લઈ લ્યો કે નાઈફ લઈ લ્યો, કે કાંઈ તમારે ટચ કરવું જોઈએ નહીં, because it is very dangerous. so you should not do that. you should not play with sharp things. you should not touch sharp things. sharp things સાથે રમવાનું બી નથી અને ટચ બી નથી કરવાની. in the book you can see the pictures are given. blade નો પિક્ચર આપ્યો છે, નાઈફ નો પિક્ચર આપ્યો છે, and કાતર નો પિક્ચર, એટલે scissor નો પિક્ચર બી આપ્યો છે. તો એ બધું કાંઈ તમારે ટચ કરાય નહીં, because that is dangerous. that is danger. okay, then should throw fruit peels in the dustbin. એટલે કે તમે લોકોએ ફ્રૂટ ખાધું હોય, કોઈ બી ફ્રૂટ લઈ લો, બનાના ખાઈને તમે નીચે એવી રીતે કચરો ફેંકી દો, તો કોઈ એના પર શું થઈ જાય? સ્લીપ થઈ જાય, બીકોઝ એ ચીકણું હોય, રાઈટ? તમે કાંઈ બી વસ્તુ લ્યો છો કે તમે કાંઈ બી વસ્તુ ખાઓ છો, પછી એનું રેપર છે કે એનું પીલ છે કે કાંઈ બી છે, કચરો ક્યાં રાખવો જોઈએ? ઇન ધ ડસ્ટબિન, બીકોઝ કોઈ લોકો પડી શકે છે એના પરથી લપસીને, રાઈટ? તમારાથી પાણી બી ડોળાઈ ગયું હોય તો યુ શુડ ક્લીન ઇટ અપ ફાસ્ટ, બીકોઝ કોઈ લોકો લપટીને એના પર પડી બી જાય છે, રાઈટ? સો whenever you are eating something you should take care કે તમે એના પીલ્સ છે કે રેપર્સ છે કે એ બધું ક્યાં નાખો? ડસ્ટબિનમાં. whenever you are spilling something, કંઈ ઢોળી નાખો છો પાણી કે વોટેવર, તો એ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમે ફટાફટ ક્લીન કરી નાખો, સો ધેટ કોઈ એના પર પડે નહીં, કાં તો તમે લપસીને પડી જાઓ નહીં, right? put things at their appropriate place. okay, તમે કાંઈ બી વસ્તુ લીધી, તમારા ટોયઝ લીધા હોય કે બોલ હોય કે શૂઝ હોય, કાંઈ બી વસ્તુ તમે એકવાર યુઝ કરી લીધી, તમારા શૂઝ પહેરવાના હતા, પહેરી લીધા, પછી એને જગ્યાએ મૂકો. તમારા ટોયસ છે એનાથી રમી લીધું, પછી એને જગ્યાએ મૂકો. હવે કોઈનું ધ્યાન ન હોય, ત્યાં એમને જમીન ઉપર તમારા ટોયસ કે શૂઝ કે કાંઈ પડ્યું હોય, તો એના પર પગ આવીને કોક પડી જાય, રાઈટ? એના પર શું થઈ જાય? ટ્રીપ થઈ જાય. ટ્રીપ થઈ જાય મીન્સ પગમાં આવીને પડી જાય ને. આપણી ઘણીવાર લાંબુ કંઈ પહેર્યું હોય તો એ પગમાં આવતું હોય તો આપણે પડી જવાની બીક રહીએ. ઇન ધ સેમ વે તમારી વસ્તુઓ નીચે પડેલી હશે, તમારા ટોયસ કહી દો કે શૂઝ કહી દો, કોઈના પગમાં આવે તો કોઈ બી પડી શકે છે. તો આપણી સેફટી જ નથી જોવાની, આજુબાજુવાળાની સેફટી જોવાની છે, રાઈટ? સો યુ શુડ પુટ ઓલ ધ થિંગ્સ એટ ધેર અપ્રોપ્રિએટ પ્લેસીસ. જે જગ્યાએ એની છે ત્યાં જ તમારે એને મૂકવાનું છે. ઓકે, દેન should not open door for strangers.
એટલે અજાણ્યા વ્યક્તિ, અજાણ્યા માણસ માટે આપણે દરવાજો ક્યારેય ખોલવાનો નથી. તમે કોઈ બી અજાણ્યો વ્યક્તિ છે એના માટે તમે ડોર ઓપન કરો તો તમને ખબર નથી માણસ કેવું હોવાનું છે, કોણ હોવાનું છે. ઓકે, સો ઇફ તમે એકલા હોય તો ડોર ઓપન જ નથી કરવાનો કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ માટે. પણ જ્યારે કોઈ ઘરમાં હોય, મમ્મા હોય, પાપા હોય, કોઈ બી હોય તો તમારે મમ્મા પપ્પાને કહેવાનું કે કોઈ છે, તમે જોઈ લો, હું ઓળખતું નથી, હું ઓળખતી કે ઓળખતો નથી. સો કોઈ અનનોન વ્યક્તિ જેને તમે ઓળખતા નથી, જેને તમે ક્યારેય મળ્યા નથી, જેનું નામ નથી સાંભળ્યું, તમને ખબર જ નથી આ માણસ કોણ છે, એના માટે ક્યારેય ડોર ઓપન કરાય નહીં. એની સાથે રોડ પર મળો તો ક્યારેય વાત કરાય નહીં. સ્ટ્રેન્જર, ડેન્જર, અજાણ્યો વ્યક્તિ આપણા માટે શું છે? ડેન્જરસ છે. રિમેમ્બર ધેટ, સ્ટ્રેન્જર, ડેન્જર, આપણા માટે અજાણ્યો વ્યક્તિ બહુ ડેન્જરસ છે. રાઈટ કિડ્સ? ધેન should not play with wires and switches. Okay, હવે તમારા હાથ ભીના હોય કે કંઈ બી હોય, તમને લોકોને સોકેટ છે ખબર છે, જેમાં લાઇટ ઓન ઓફ થતી હોય બધી વસ્તુ, તો એનાથી તમારે રમવાનું નથી. સ્વિચ ચાલુ બંધ કરતા હોય ઘણા કેસ ને, એવું બધું કરવાનું નથી. શું થઈ શકે? કરંટ લાગી શકે છે. અગર તમારા હાથ ભીના હોય તો ડેફિનેટલી લાગે, પણ એમને મેં ચાન્સીસ આર ધેર કે તમને કાંઈ બી રીઝનના કારણે વાયર કે કાંઈ અડી જાય ને એમાં થોડું બ્રેકેજ હોય તો તમને શું લાગે? કરંટ લાગી જાય. સો તમારે એટ ધ ફર્સ્ટ પ્લેસ યુ આર નોટ સપોઝ ટુ ટચ વાયર્સ. એક બી વાયર ટચ કરવાનો ક્યારેય નથી. કોઈ બી સ્વિચ ક્યારેય ટચ કરવાની નથી, બીકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી મચ ડેન્જરસ. તમે ઇફ બી કરો છો તો શું થાય છે? તમને લોકોને પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે, તમને કરંટ લાગી શકે છે, which is very bad. Okay, so you should take care that you are not touching anything such as switches, wires, socket. કાંઈ ટચ કરવાનું જ નથી ક્યારેય. Okay, then the next thing is should not touch machine with wet hands. હવે તમારા ઘરમાં ઘણા બધા મશીન હશે, મિક્સર હશે, પછી બ્લેન્ડર હશે, બધી વસ્તુ હશે, તો ભીના હાથથી તમે ટચ કરો તો શું ચાન્સીસ છે? કરંટ લાગવાના વધારે ચાન્સીસ છે. રાઈટ? સો યુ શુડ અવોઇડ ટચિંગ ધોઝ મશીન્સ. તમારી મશીન્સ ટચ કરવાનું નથી, બીકોઝ એમાં બ્લેન્ડરમાં, મિક્સરમાં એમાં છે ને બ્લેડ્સ હોય છે, જેનાથી આપણને ખતરો રહી શકે છે. તો તમારે લોકો એ વસ્તુ ટચ કરવાની નથી. યુ શુડ સ્ટે પ્રોટેક્ટેડ, યુ શુડ સ્ટે અવે ફ્રોમ ધોઝ થિંગ્સ. Right? Then should not go near hot things. Hot things means what? કે ગેસ સ્ટવ છે કે ગીઝર છે કે એવી વસ્તુ છે, તો હવે તમે ગીઝરનું પાણી ઓન કરો તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે એમાં થોડું ઠંડુ પાણી મિક્સ કરો, નહીંતર તમારી સ્કિનમાં શું થઈ જાય? દાગી જવાય. પછી ગેસ ચાલુ હોય તો એનાથી આગળ રહેવાનું છે, બીકોઝ તમને લોકોને ટચ થઈ જાય તો ઇટ ઇઝ પ્રોબ્લેમેટિક. રાઈટ? સો તમારે ગરમ વસ્તુઓ જેમ કે ગીઝર છે, ગેસ છે, એની આજુબાજુ જવાનું નથી. Then should not light matches. Should not light matches. Light means જલાવી. રાઈટ? તમારે અગરબત્તી કે પછી મેચ સ્ટિક્સ છે, બાકસ છે, એ ટચ કરવાની નથી, બીકોઝ ઇફ તમને ના ખબર પડે, તમારીથી જલાઈ જાય અને તમને બીક લાગે, તમે ફેંકી દો તો ઘરમાં બી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. ઘરમાં ગાડનું કે કાંઈ બી હોય તો એ સળગી જાય તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. રાઈટ? સો યુ શુડ નોટ ડુ ધેટ. ઓકે, તમારે લોકોએ કાંઈ વસ્તુ કરવાની નથી. તમારે આ બધી વસ્તુની ધ્યાન રાખવાનું છે, જેનાથી તમે શું રહ્યો? સેફ રહ્યો. તો these are all the things which you need to take care of while you are at your home. તમારે શાકથી રમવાનું નથી. ફ્રૂટ પીસ ડસ્ટબિનમાં ફેંકવાના છે. પછી put things at their appropriate places. જગ્યાએ વસ્તુ મૂકવાની છે. should not open door. ઓપન કરવાનો નથી. મેચ સ્ટિકથી કે વાયર સ્વિચીસથી રમવાનું નથી. મશીનને ટચ કરવાનું નથી. ભીના હાથથી હોટ થિંગ્સની બાજુમાં જવાનું નથી. લાઇટ, મેચ સ્ટિક લાઇટ કરવાની નથી. સો આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન તમારે લોકોએ રાખવાનું છે, જેનાથી તમે બી સેફ રહેશો અને તમારા આજુબાજુના લોકો જે છે, તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે જેને તમે લવ કરો છો, એ બી સેફ રહે. રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ, ધીઝ આર ધ ટોપિક્સ, ધીઝ આર ધ habits which you have to develop to stay safe. Okay kids, so now we are going to learn how to stay safe in school. Okay, safety in school. So what can you do to stay safe inside your school? Okay, તમે સ્કૂલ આવો ત્યારે તમારે કઈ કઈ વસ્તુ કરવાની છે, કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, જેનાથી તમે લોકો શું રહી શકો છો? સેફ રહી શકો છો. રાઈટ? So we are going to learn that should not run on the stairs.
what are we not supposed to do? We are not supposed to run on the stairs. Stairs પર દોડાદોડી કરવાની નથી. We are not supposed to run on the stairs. Okay? આપણે લોકો દાદરા જ્યારે ચડતા ઉતરતા હોય ત્યારે બહુ ધ્યાન રાખવું પડે કિડ્સ. ઇફ તમારો એક સ્ટેપ મિસ થઈ જાય, તમારો એક પગ થોડોક લપટી જાય તો તમે બહુ જ રિસ્કમાં આવી શકો છો, બીકોઝ સ્ટેર્સમાંથી પડી તો બહુ વાગવાની શક્યતા છે. સો વી શુડ ટેક કેર કે તમે રન કરતા હોય નહીં, બીકોઝ દોડવામાં કદાચ એક પગથિયું જો મિસ થઈ ગયું તો તમને બહુ વાગી શકે. સો વી આર સપોઝ ટુ ટેક કેર ઓફ દેટ કે તમે સ્ટેજ પર દોડાદોડી ન કરતા હોય, સાઈડની રેલિંગ જે છે એ પકડીને તમે સારી રીતે ધ્યાનથી ઉતરતા હોય ઇન અ ક્યુ, ઇન અ લાઇન, રાઈટ. Now should not push anyone. આપણે લોકોએ કોઈને એકબીજાને ધક્કાધક્કી કરવાની નહીં. ઇફ કોઈ પડી જાય તો એને બહુ જોરથી વાગી શકે છે કિડ્સ. ઇફ વી આર પ્લેઇંગ, કંઈ માથાકૂટ થાય, કોઈક થોડુંક બાજવાનું થાય, તમારી ઇન્ટરનલી થોડી નાની મોટી ફાઇટ થઈ જાય. સો આપણે લોકો એકબીજા સાથે વાત કરી લેવાની કે આઈ એમ સોરી, તને આ મારાથી પ્રોબ્લેમ છે, મને તો મારાથી આ પ્રોબ્લેમ છે, દેન એમ કરીને સોર્ટ કરી લેવાનું. કોઈ સાથે ફાઇટ કરવાનું નથી, કોઈને પુશ કરવાનું નથી. You are not supposed to hit anyone, you are not supposed to push anyone, because there are chances કે બહુ વધારે બી વાગી શકે છે કોઈને. દેન પછી આપણને એવું ગમે આપણા કોઈ ફ્રેન્ડને કે આપણા કોઈ ક્લાસમેટને આપણાથી વાગે, એવું ન ગમે ને. તમને જો વાગી ગયું હોય તો તમને ગમે, એવી રીતે આપણાથી કોઈને લાગે એ આપણને ગમવું જોઈએ નહીં. સો વી શુડ ટેક કેર ઓફ ધેટ થિંગ, રાઈટ. દેન should walk in a queue. Now walk in a queue, that means walk in a proper line. Now why am I telling, why every teacher is telling you to walk in a proper line? Because if you walk in a proper line, teacher can see you all walking properly in a line, so that કોઈ આમથી આમ થયું નથી એની ખબર પડી જાય, કોઈને પડવાની બીક ન રહે, કોઈની યાર ફાઇટ થવાની બીક ન રહે. પ્રોપરલી ડિસિપ્લિન મેન્ટેન થાય કિડ્સ, અને તમારી સેફટી એ જળવાઈ રહે. સીધી લાઈન જો ચાલતી હોય તો સીધી જ ચાલવાની છે. થોડું કે કોઈ કામથી આમ મસ્તી કરે તો શું થાય, આખી લાઈન જે છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, ઘણા લોકોને વાગી શકે કે કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ આવી શકે, રાઈટ. સો વી શુડ ટેક કેર દેટ whenever we are moving from one place to another place in school, you should walk in proper line with your hands back, and if you are coming up and down of the stairs, you should have one hand at the railing so that you can protect yourself from falling. Railing એટલે સાઈડમાં પકડવાની જે વસ્તુ હોય ને, ત્યાં તમારે એક હાથ હોવો જોઈએ કે કદાચ તમને એમ થાય કે હું પડી જઈશ કે એવું થાય તો તમે એને તરત પકડી શકો, રાઈટ. So in that manner, in that proper way, you can move forward, you can move ahead, right. Then should not stand in front of swing. આપણે swings ની આગળ ઊભું રહેવું જોઈએ નહીં. હવે કોઈ જોરથી હિંચકા ખાતું હોય, તમે આગળ ઊભા હોય, તમને ઓબ્વિયસલી પાછળવાળાનો પગ વાગી શકે છે. હિંચકા ખાતો હોય એનો પગ વાગી જઈ શકે છે, રાઈટ. સો તમે જોરથી પછી આમ પડો એના કરતાં ઇટ ઇઝ બેટર કે તમે ક્યાં ઊભા રહ્યો, તમારા સ્વિંગ્સમાં ને એમાં ટર્ન તમને જોઈતો હોય તો સ્વિંગ્સની આગળ નહીં, સ્વિંગ્સની પાછળની સાઈડમાં ઊભા રહ્યો. પાછળ નહીં ઊભું રહેવાનું, આગળ નહીં ઊભું રહેવાનું, પાછળ આમ આવી શકે છે હિંચકો. સો સાઈડમાં ઊભું રહીને તમારે લાઈન બનાવવાની છે, દેટ so that તમને લોકોને ક્યાંય વાગવાની શક્યતા રહે નહીં. You are supposed to take care that you are standing at the side, not behind, not front, so that you cannot get hurt. તમને hurt થાય નહીં. Okay kids, so you are supposed to take care of all these things. તમારા બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. Then should wait for our turn in slides and swings. Okay, હવે મેક્સિમમ બાજવાનું કિડ્સ વચ્ચે શું કામ થતું હોય, મારો ટર્ન હતો, એનો ટર્ન હતો, એનો ટર્ન હતો, મારો ટર્ન હતો. સો એવી બધી મેટર કરે નહીં. દીદીનું સાંભળવાનું, દીદી જે કહે એ કરવાનું. ઓબ્વિયસલી દીદી તમારા બધાના ટર્ન લેવાના છે, આનો ટર્ન લે, નોના ટર્ન લે, એવું કરે નહીં. ઓકે, દીદી લવ્સ યુ ઓલ. સો તમારો ટર્ન ના આવી જાય ત્યાં સુધી તમારે વેઇટ કરવાની છે. કોઈ સાથે કાંઈ ફાઇટ નથી કરવાનું, શાંતિથી લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું છે, એન્ડ યુ જસ્ટ હેવ ટુ વેઇટ ફોર યોર turn. So these are all the things which you are supposed to taking care of whenever you want to, whenever you are in school, and in that way you can stay safe. So which is the first point? Say should not run on the stairs. Stairs એટલે દાદરા પર દોડાદોડી કરવી જોઈએ નહીં. સારખી રીતે હાથ રેલિંગ પર, hand back, and you should walk in a proper line. Then should not push anyone. કોઈને ધક્કો મારવો જોઈએ નહીં. You are not supposed to push anyone. કોઈની સાથે કાંઈ ફાઇટ કરવાની જ નથી. You are good person, right. Then should walk in a queue. સરખી રીતે પ્રોપર લાઈનમાં ચાલવાનું છે, લાઈન આડાવડી કરવાની નથી. Then should not stand in front of swing.
સ્વિંગ્સ છે, હિંચકા છે, એની આગળ ઊભા રહેવાનું નથી, પાછળ ઊભું રહેવાનું નથી, જેનાથી તમને વાગી જાય નહીં. બીકોઝ ઓબ્વિયસલી કોઈ હિંચકા ખાતું હોય આમ તો એ હિંચકો આગળ પાછળ થવાનો. તો જો તમે આગળ ઊભા હોય તોય તમને વાગી શકે, પાછળ ઊભા હોય તોય તમને વાગી શકે. સો યુ શુડ સ્ટેન્ડ એટ ધી સાઇડ, રાઈટ. શુડ વેઇટ ફોર અ ટર્ન ઇન સ્લાઇડ્સ એન્ડ સ્વિંગ્સ. પ્રોપરલી તમારો ટર્ન આવે એની વેઇટ કરવાની છે, કોઈ સાથે ફાઇટ કરવાની નથી. સો ધીઝ આર ઓલ ધ પોઈન્ટ્સ which you are supposed to taking care of whenever you are in the school. Okay, so now we are going to learn the rules which we need to follow while we are walking on the road, going on the road or traveling by the road, right? So the first one is should not play or run on the road. એટલે રોડ ઉપર રમવાનું નથી because vehicle ઘણા બધા આવતા હોય, so you can get hurt, right? vehicle આવે તો કદાચ ફટકાવાની શક્યતા રહે. so it is better not to play on the road. રોડ પર રમવાનું નથી. either you are supposed to stay inside your house or તમે પાર્કિંગમાં કેમ રમી શકો છો, પણ રોડ પર રમવું is not safe. રોડ પર હાથ છોડાવીને દોડવાનું કોઈ દિવસ નથી because you never know કે ક્યાંથી vehicle કઈ બાજુ આવતું હોય. so you should take care. you are always with an adult. એટલે કોઈ મોટા સાથે તમે હો. ઓકે, તમારા હાથ છોડાવીને ભાગવાનું નથી. રોડ પર એમને ભાગાભાગી કરવાની નથી because that is bad. that it can be dangerous for you. Okay, then the next one is should always be on the road with an adult. એટલે જ્યારે બી તમે રોડ પર હો, મેઇન રોડ પર હોય ત્યારે તમારી સાથે કોઈક મોટું હોવું જોઈએ. એકલું બહાર જવાનું નથી because you don't know the rules, right? તમને સેફટી રૂલ્સ ખબર ન હોય, તમે ધ્યાન ન રાખો તો તમને ડેન્જર પહોંચી શકે છે. you can be in dangerous situation, so it is better to be with an adult so that you can take help, take guidance from them. Okay, then should not put out hand out of the vehicle. કે તમે જ્યારે ટ્રાવેલ કરતા હોય ત્યારે બસની બહાર હાથ નથી કાઢવાનો, રિક્ષાની બહાર હાથ નથી કાઢવાનો. એમ હાથ કાઢ્યો બાજુમાંથી બીજું કોઈ vehicle આવે તો તમને વાગી જઈ શકે. so it is not advisable, it is not good કે તમે કાર છે, બસ છે, રિક્ષો છે, એ બધા વેહિકલમાંથી હાથ બહાર કાઢો because it can happen કે તમને વાગી જઈ શકે છે બીજું vehicle જો ત્યાંથી પાસ થાય તો. then obey traffic rules and follow traffic lights. okay, traffic rules follow કરવાના છે, right? traffic rules જે છે કાંઈ બી એ ફોલો કરવાના છે whenever you are traveling. અને follow traffic lights. હવે traffic lights શું છે એ દીદી તમને શોર્ટલી સમજાવે છે so that you can understand better. okay, then should cross the road safely. જ્યારે રોડ ક્રોસ કરતા હોય તો સેફલી કરવાનો છે, બધી જગ્યાએ જોવાનું છે, એક મોટાનો કોઈનો હાથ પકડવાનો છે, એમને જાતે કરવાનું નથી, રાઈટ? should cross the road with an adult. ઓકે, એક એડલ્ટ સાથે, કોઈ મોટા સાથે જ રોડ ક્રોસ કરવાનો, એકલા કરવાનો નહીં because that can be dangerous. it is not advisable for you to cross road without an adult. then should look both ways before crossing the road. ઓકે, તો આપણે સપોઝ કરો અહીંયાથી રોડ જાય છે, હું અહીંયા ઊભી છું, મારે સામે જવું છે, તો ઓબ્વિયસલી એમને તો વહી જાઈશ નહીં. I have to look right and then left and once again and then if vehicles are not there, if vehicles are not coming, then I have to cross the road. if vehicle બહુ નજીક છે અને તમે હજી ચાલ્યા જાઓ છો તો એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. એક્સિડન્ટ્સ મીન ભટકાવાના ચાન્સીસ છે. so you should avoid that. so whenever you are crossing the road, just look both the ways and then cross the road. if the road is clear, if the road is clean enough, you should move ahead. એટલે કે ક્લિયર એટલે શું કે vehicles ના આવતા હોય અને રોડ ખાલી હોય તો ને તો જ તમે ક્રોસ કરજો. otherwise you should wait for the road to be clear, right? રોડમાં vehicles ન હોય ત્યારે જ તમારે ક્રોસ કરવાનું છે. otherwise it can happen કે તમે એક્સિડન્ટ થઈ શકે, તમે ભટકાઈ જઈ શકો છો, right? should wait for the road to be clear. તમે as દીદી said કે vehicle આવતા ન હોય ઈ ટાઈમે જ તમારે ક્રોસ કરવાનું છે. if vehicle આવતા હોય તો ક્રોસ કરવાનું નથી. should cross the road on zebra crossing. હવે zebra crossing એટલે white and black straps. દીદીએ તમને ફોટો બતાવ્યો તો while making you understand the vocabulary words.
So in that you saw કે zebra crossing કેવું હોય, if zebra crossing હોય તો એના પર જ રોડ ક્રોસ કરવાનો છે, જેનાથી તમને ઈઝી પડે, વ્હીકલ્સને ખબર પડે કે અહીંયા zebra crossing છે તો I need to slow down my vehicle, તો એ સ્પીડમાં ચાલે નહીં, બીકોઝ ઘણા લોકો એના પર જ વોક કરતા હોય છે, ક્રોસ કરતા હોય છે રોડ. સો જ્યારે zebra crossing અવેલેબલ હોય તો એના પર જ રોડ ક્રોસ કરવાનો છે, બીજી જગ્યાએ નહીં, સો દેટ વ્હીકલ્સને દૂરથી ખબર પડી જાય that no, I need to slow down, there is a zebra crossing there. Okay, so now we are going to understand the traffic lights, with the help of which you can understand the road safeties and road rules better. Okay, so let's do that. So as Didi said that we are going to learn the traffic lights. So as you have known, as you have seen before, traffic lights look like this, somewhat like this, right? So just observe it. Then what does it do? It helps to prevent accident. Prevent નો મતલબ દીદીએ તમને જ્યારે વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ કરાવતા હતા ત્યારે કહી દીધો છે કે પ્રિવેન્ટ કરવું મીન્સ અવોઇડ કરવું, બચાવવું, રાઈટ? સો ટ્રાફિક લાઇટ્સ હોય તો અહીંયાથી વેહિકલ આવતા હોય તો એ આ સાઈડના વેહિકલ વાળાને સ્ટોપ કહી દે, સો દેટ બે સામે સામે ક્લેશ થાય નહીં. ઓકે, સો ટ્રાફિક લાઇટ જે છે, ટ્રાફિક લાઇટ્સ જે છે એ હેલ્પ કરે છે, શેના હેલ્પ કરે છે? ટુ પ્રિવેન્ટ એક્સિડન્ટ, ટુ અવોઇડ એક્સિડન્ટ્સ. નાઉ યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મીનિંગ ઓફ ઈચ લાઇટ. સો ટ્રાફિક લાઇટમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેટલા કલર્સ હોય છે? રેડ, yellow and green. How many colors are there in traffic lights? Red, yellow and green. So there are 3 colors. Okay, so now to understand which color says what, we are going to learn a song. So let's do that. Red light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait, wait right away. Green light, what do you say? I say go, go right away. That means કે red light જે છે ઈ જ્યારે આવે ત્યારે આપણે શું કરવાનું? We should stop. What are we supposed to do? We should stop. Okay, then if yellow light છે તો શું કરવાનું? Yellow light કહે છે wait કરો till the lights turn green. Green થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે વેઇટ કરો, એટલે બધા સ્કૂટર સ્ટાર્ટ કરીને રેડી થયા કે yellow light થઈ પછી હવે green થશે તો બધા રેડી થઈ જાય ફટાફટ. Okay, and then when the green light is on, everyone moves. So first step is red light. The red light says stop, yellow light says wait, then the green light says move. Okay, so red light થી આપણે stop થઈ જવાનું, yellow light માં ready રહેવાનું અને green light માં you have to go. So that is the meaning of traffic rules. Okay, traffic lights. Okay, so each of the lights signifies different things. Stop says red light says stop. Wait says yellow light says wait. Then go says green light says go. So let us practice the song once again so that you can remember. Red light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait, wait for the right. Green light, okay? Green light, what do you say? I say go, go right away. So that is this traffic song, and this was the explanation of the chapter in which we learn how to stay safe at home, how to stay safe at school, and how to stay safe at the road. So this is the chapter. Now in the next session what we are going to do? We are going to solve the exercise of the chapter. So let us end this session here, and looking forward to the next session in this, which we are in that we are going to solve all the exercise. Right? So this was your session of today. Until we are meeting next time, what are we going to say? We are going to say bye.